All right. So what we are going to study? We are going to study the motion sensor. As its name indicates, it is going to sense the motion. They detect movement and gives electrical signal. Okay. If there is any movement which is happening around, it will detect that movement and it will generate a electronic or electrical signal. Motion sensor are usually used in a security system. Motion detectors are classified on the basis of how they detect motion of the body. म्हणजे काय, what is the motive behind motion sensor? If there is any motion happening, काहीतरी जर मूव होत असेल from one point to other point, that movement will be detected by the motion sensor, and with respect to that movement it will generate a electrical signal. Okay, there are two types of motion sensor. First one is your active sensor, second one is your passive. Okay, now we'll see what is active and what is passive. Active motion sensor emits radio waves or microwaves within a field. Within a field, maybe in the room, which strikes on a nearby object and reflected back to the sensor detector. Again, it is going to work similar to that of your ultrasonic sensor. What is going to happen in a room if you place a motion detector sensor? What it will do? It will emit a radio waves or microwaves continuously. Okay, and it will check if any radio wave or microwave return back to the detector. The sensor looks for the frequency shift in a wave when it returns to the sensor. आता ती जी काही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह किंवा रेडिओ वेव्ह आहे, मायक्रोवेव्ह वेव्ह आहे, ती वेव्ह जर एखाद्या ऑब्जेक्टवर स्ट्राईक झाली तर इट विल चेंज इट्स फेज. म्हणजे जर साईन वेव्ह तुम्ही सेंड करत असाल तर इन रिटर्न तुम्हाला कोसाइन वेव्ह मिळणार आहे, म्हणजे 180 डिग्री फेज शिफ्ट तुमचा असणार आहे. आणि इफ सेन्सर डिटेक्ट दॅट 180 डिग्री फेज शिफ्ट, देन इट कॅन से दॅट देर इज अ मोशन हॅपनिंग, तिथे काहीतरी हलतंय, अँड दॅट इज वाय इट विल क्रिएट अ electrical pulse or related to that motion, and it will generate an alarm. बेसिकली हे तुम्ही सिक्युरिटी पर्पजसाठी वापरू शकता. लेट नाईट रात्रीचं तुमच्या घराचं सिक्युरिटी करायची असेल तर मग तुम्ही घराच्या बाहेर मोशन सेन्सर वापरायचा. जर तिथे मोशन झाली, काही डिटेक्ट झालं, काही हल्लं, तर इट विल जनरेट अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल अँड इट विल टर्न ऑन द अलार्म, सो दॅट की वी कॅन जस्ट गो अँड सी हू इज देअर, राईट. सो इन केस ऑफ ऍक्टिव्ह सेन्सर, ऍक्टिव्ह मोशन सेन्सर मध्ये काय होणार आहे, इट कंटिन्युअसली इमिट द रेडिओ वेव्स, आणि त्या रेडिओ वेव्सच्या इन बिटवीन जर कोणी आलं तर इट इज गोइंग टू चेक द फेज शिफ्ट ऑफ युअर रेडिओ वेव्ह. इफ दॅट फेज शिफ्ट इज ऑफ 180 डिग्री, then it is going to call the alarm. All right. Active infrared sensor are the example of active motion sensor. Active infrared sensors use a dual beam transmission. One side of the transmitter for emitting infrared and the other side of receiver which is receive the infrared. म्हणजे काय, त्या सेन्सर मध्ये दोन ब्लॉक्स असतात. ओके, सपोज दिस इज व्हॉट इज युअर सेन्सर. Okay, so sensor have two block. One is your transmitter, second one is your receiver. Transmitter will continuously emitting a radio waves or microwaves. Okay, now suppose तिथे एक ऑब्जेक्ट आहे. हा ऑब्जेक्ट काय झाला, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट मूव्ह झाला. ओके, इन बिटवीन जी काही तुमची मायक्रोवेव्ह असणार आहे, दॅट विल स्ट्राईक ऑन अ ऑब्जेक्ट अँड इट विल रिसीव्ह बाय द रिसीवर. Okay, so it had two sections. In that two section, one is your transmitter, second one is your receiver. Transmitter is going to send or transmit the radio waves or microwaves, and receiver is going to receive those striked radio waves or microwaves. Okay, next we have a passive motion sensor. It do not send any kind of waves or signal. Passive मध्ये काय असतं, कुठली वेव्ह किंवा कुठलाही सिग्नल सेंड केला जात नाही. Rather it detects the infrared energy. म्हणजे काय, it is going to do what, it will check for infrared energy. त्याच्या आजूबाजूला कुठे हीट एनर्जी आहे का. ओके, सो इट विल डिटेक्ट फॉर दॅट. Passive motion sensors scan area under its coverage and the heat or infrared energy emitted by the living beings. For मॅम example, huh? मॅम तुमचा व्हॉइस खूप स्लो येतोय. स्लो ॲज इन कट होतोय का, की इंटेन्सिटी कमी आहे. Am I audible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. काही प्रॉब्लेम आहे? मॅम आवाज थोडासा हळू येतोय. ओके, आता येतोय का प्रॉपर? येस Yes, मॅम. ma'am. ओके, ऑल राईट. सो बाय वी ऍक्टिव्ह मध्ये काय होतं, इट कंटिन्युअसली सेंड्स बीम्स अँड चेक की कोणी आहे की नाही आहे तिथे. इन केस ऑफ पॅसिव्ह सेन्सर काय करणार आहे, इट इज नॉट सेंडिंग एनी वेव्स ऑर सिग्नल.
passive motion sensor are not going to send any waves or signal. It will do what? It will rather detects the infrared energy or heat energy around it. ओके, सपोज मी माझ्या रूम मध्ये एक सेन्सर लावला तर त्या सेन्सरची रेंज काय असणार आहे? फक्त ते एका रूम पुरती रेंज असणार आहे. करेक्ट. सो इन दॅट रूम द सेन्सर विल check where is the heat energy. Obviously we know human body is continuously giving out the heat radiations किंवा मग आपण एक as we are like humans are warm blooded animal, we are giving up a heat energy, and that heat energy is detected by the passive motion sensor, and it will detect if I am moving from one place to other place, it will turn on the alarm. ऑल राईट. आता हे कोणी रूम मध्ये लावणार नाहीये सेन्सर, कारण रूम मध्ये तर आपण मूव्ह करतो, एकाच ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातो, सो नेहमीच तो वाजत बसेल. So here in such applications we cannot use this type of sensor. Okay, now these sensors will not be activated by a small animal or insect. आता जर छोटं एखादं मांजर आलं किंवा मग दुसरं कुठलं animal असेल, insects असेल, cockroach वगैरे, so this sensor will not be activated by such animals or insects. PIR is an example of passive motion sensor which was discussed earlier. आपण PIR सेन्सर बघितलाय. सो पॅसिव्ह मुवमेंट असेल म्हणजे एखादी कार जरी पास झाली तरी तुमचा PIR सेन्सर ते डिटेक्ट करणार आहे. Okay, PIR usually used for a indoor system. All right, so हे motion sensor समजला का? Basically motion sensor is going to do what? It is going to sense the motion. कुठे काही movement झाली आहे का? It is going to check for it, and if yes, it is going to turn on the alarm. It have two types. First one is your active infrared, and second one is your active motion sensor, and second one is your passive motion sensor. In case of active, it is continuously sending out the microwave or radio waves. Correct. And in case of passive motion sensor, it is not sending any waves or signal, it rather detects the infrared energy or heat energy around it. Simple. समजलं सगळ्यांना मोशन सेन्सर मध्ये काय होतं? Yes, ma'am. ओके, नाउ विल सी द Yes, ma'am. ऍप्लिकेशन्स ऑफ मोशन सेन्सर. हे कुठे वापरायचा आपण हा मोशन सेन्सर? Intruder alarms, automatic ticket gates, energy efficient lighting, entryway lighting, perimeter lighting, after that home security system, hand dryers, automatic doors, active infrared sensors. आता हे सगळं वाचून तुम्ही समजू शकता, बट दॅट मी तुम्हाला एक छोटंसं एक्झाम्पल सांगते. होम सिक्युरिटी सिस्टम, राईट. रात्री 2 वाजता तुमच्या घराच्या बाहेर जर कोणी फिरत असेल तर दॅट इज नॉट अ लिगल थिंग, किंवा मग इट इज अ सस्पेक्टिव्ह थिंग. करेक्ट. सो इफ यू पुट दिस कॅमेरा आउटसाइड युअर door, it is going to sense that the motion. Correct. It is going to sense that motion and it will burn the alarm, and that is what is necessary. If like ratri late night koni tumcha ghara bahir asel तर it should inform us na. That is one kind of application. All right, समजलं application. मी तुम्हाला एक शॉर्टकट आणि सिंपल एक्झाम्पल सांगितलंय कुठे तुम्ही तुमचं मोशन सेन्सर यूज करू शकता. Yes, ma'am. असे मल्टिपल आहेत, खूप सारे एक्झाम्पल्स आहेत. You can just write any if they ask. The next and last sensor is your image sensor. like सगळ्यांना इमेज सेन्सर माहिती आहे. इमेज सेन्सर म्हणजे काय? कॅमेरा बेसिक तुमचा. करेक्ट. मोबाईल मध्ये तुम्ही फोटोज कॅप्चर करता, दॅट इज अ इमेज सेन्सर. इट इज गोइंग टू कॅप्चर दॅट इमेज अँड स्टोर दॅट इमेज इन टू अ इलेक्ट्रिकल फॉर्मॅट. राईट. तुमच्या फोनमध्ये ती इमेज स्टोर आहे, तर ती इमेज काय ऍज इट इज स्टोर होणार नाही का? नो, इट इज stored in an electrical format. Do you know this thing? Whenever we capture a image किंवा आपण एखाद्याचा फोटो घेतो किंवा एक फोटो कॅप्चर करतो, तर त्यावेळेस that image is divided into a multiple parts, like thousands of hundreds of parts. छोट्या छोट्या सेक्शन मध्ये ती इमेज डिवाइड केली जाते, अँड इच डिव्हिजन, तो जो काही ब्लॉक तयार होतो, सपोज सी दिस इज द फोटोग्राफ टेकन बाय मी. Okay, now this photograph will be divided into a small pieces. Okay, vertical, horizontal असे त्याचे पीसेस केले जातात. अँड हा जो काही एक पिक्सेल आहे, हा जो एक पीस आहे छोटा, हा इकडचा, सो दॅट पीस इज कॉल्ड एज अ पिक्सेल, 1 पिक्सेल. ऑल राईट. जेवढे नंबर ऑफ पिक्सेल्स जास्त तेवढं तुमच्या इमेजची क्वालिटी जास्त. ट्राय टू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट. हे थेरॉटिकल तिथे लाईन असे कॉम्प्लेक्स वर्ड बुकमध्ये ऑलरेडी दिलेले आहेत, बट ट्राय टू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट. व्हॉट इज इमेज सेन्सर? सॉरी, त्याचं फंक्शन काय? इट इज गोइंग टू कॅप्चर अ इमेज. It will convert that image into a pixel format. As number of pixels are greater, resolution or quality of your picture is also greater. राईट. जेवढे जास्त पिक्सेल्स असतील तेवढे तुमच्या मोबाईलची तुमच्या इमेज सेन्सरची क्वालिटी जास्त असणार आहे. ठीक आहे. तुम्ही एक काम करा, 8 मेगापिक्सेलच्या कॅमेरामध्ये एक फोटो काढा, सेम फोटो त्याच लोकेशनचा फोटो तुम्ही 16 मेगापिक्सेलच्या कॅमेऱ्यात काढा आणि दोन्ही फोटोजला कम्पेअर करा. यू विल बी एबल टू अंडरस्टँड द डिफरन्स.
ओके. 16 मेगापिक्सेल याचं मिनिंग काय होतं की एका पिक्चरचा एका फोटोचे 16 मेगा एवढे तुकडे केले जातात. मेगा म्हणजे 10⁶, 16 इंटू 10⁶ एवढे छोटे 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 तुकडे केले जातात एका फोटोचे. ओके. 8 मेगापिक्सेल म्हणजे काय, एका इमेजचे 8 इंटू 10⁶ एवढे तुकडे केले जातात. विच इज हायर, 8 इंटू 10⁶ मोठं आहे की 16 इंटू 10⁶ मोठं आहे? 16. ऑब्व्हियसली 16. म्हणून 16 मेगापिक्सेलच्या कॅमेऱ्यात काढलेला फोटो जास्त क्लिअर येतो ऍज कम्पेअर टू 8 मेगापिक्सेल. एव्हरीबडी इज लाईक अग्री विथ मी? मान्य आहे का तुम्हाला ही गोष्ट? बघितलाय का कधी असं डिफरन्स? येस मॅम. येस मॅम. हेच प्रिन्सिपल फक्त थोडंसं टेक्निकल लँग्वेज मध्ये आपल्याला इथे शिकायचं बुकमध्ये. ओके. बुकमध्ये थोडीशी टेक्निकल लँग्वेज, बाकी काही नाही. मग त्याच्या मागे कुठले डिव्हाइस असतात, काय कसं फंक्शन होतं, हे सगळं दिलेलं इथे. ऑलराईट. इमेज सेन्सर. द हार्ट ऑफ डिजिटल कॅमेरा इज अ इमेज सेन्सर. डिजिटल कॅमेरा मग तुमचा मोबाईलचा असू दे किंवा मग तुमचा तो काय DSLR असू दे किंवा काही असू दे, एव्हरी कॅमेरा, तुम्ही जगातला कोणताही कॅमेरा का, इमेज सेन्सर इज द हार्ट ऑफ दॅट कॅमेरा. ओके. अँड इमेज सेन्सर कन्वर्ट्स अन ऑप्टिकल इमेज इंटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल. मी तुम्हाला आधीच सांगितलं, एखादं पिक्चर तुम्ही जेव्हा कॅप्चर करता, सो दॅट सेन्सर, इमेज सेन्सर इज गोइंग टू कन्वर्ट दॅट ऑप्टिकल इमेज इंटू इट्स इक्विव्हॅलंट इलेक्ट्रिकल इमेज. ओके. It is used in a digital cameras and imaging devices to convert the light received on the camera or imaging device lens onto a digital image. So basically जे काही तुम्ही कॅप्चर करताय ते तुम्हाला प्रोसेस करून सेव्ह करण्यासाठी इमेज सेन्सरचा यूज करायचा आहे. टुडे डिजिटल कॅमेराज अँड मोबाईल फोन्स मोस्टली युजेस अ CCD. दॅट इज, CCD म्हणजे कॅफे कॉफे डे म्हणते, तुमचं जे काय आहे ते म्हणायचं नाही. इथे काय CCD, चार्ज्ड कपल्ड डिव्हाइस. ओके. CCD इज व्हॉट? चार्ज्ड कपल्ड डिव्हाइस. दिस इज इम्पॉर्टंट. मोस्टली सगळ्यांच्या मोबाईल फोनमध्ये CCDच असतं. और देर इज अनदर टेक्नॉलॉजी विच इज CMOS, कॉम्प्लिमेंटरी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर. Okay, image sensor basically have two types. First thing is that what is the function of image sensor? It is a heart of digital camera and it converts your optical image into its equivalent electrical image. Clear? Next thing that it has two types. First one is your CCD, second one is your CMOS. CCD is charge coupled device. After that CMOS is complementary metal oxide semiconductor. इथपर्यंत सगळ्यांना कळाले? येस मॅम. Yes, ma'am. Okay. Both CCD and CMOS are semiconductor devices that serves an electronic eye. म्हणजे काय इलेक्ट्रॉनिक आय? म्हणजे आपण रेफर करतो की आपण पिक्चर डोळ्याने बघणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक्सच्या लँग्वेज मध्ये कोणते पिक्चर तुमचं ऍक्च्युअली डिटेक्ट करणार आहे? आयदर CCD टेक्निक और CMOS टेक्निक. बोथ युजेस द फोटोडायोड बट दे हॅव डिफरंट मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस अँड सिग्नल रीडआउट मेथड. म्हणजे या दोघांमध्ये पण CCD आणि CMOS मध्ये पण वी हॅव अ फोटोडायोड. व्हॉट इज फोटोडायोड? What is photodiode? The device. Hmm? It absorbs light energy and converts it into electrical energy. करेक्ट. हे सांगायला किती वेळ लागतो? झालं ना फर्स्ट सेमला? Photodiode is the basic unit or झालं basic आहे. component which is used in a image sensor. ठीक आहे. So first of all we are going to see the CCD image sensor and after that we are going to study the CMOS. Okay. So first thing is that आता इथे इमेज जी दाखवली, हे जे काही फिगर दाखवली, ट्राय टू अंडरस्टँड दिस. सी हियर, मल्टिपल कॉलम्स आर देअर. ठीक आहे. अँड ईच कॉलम हॅज दिस कंडक्टिव्ह पाथ. हा जो काही लाईन काढलेला पोर्शन आहे, दिस पोर्शन इज युअर कंडक्टिंग पोर्शन. राईट. दीज आर द पिक्सेल्स, डिफरंट पिक्सेल्स, छोटे छोटे हे जे काही स्क्वेअर ब्लॉक्स आहेत, दीज आर द पिक्सेल्स. करेक्ट. आता इफ लाईट फॉल्स ऑन दिस पिक्सेल देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. Try to understand it. If light falls on these pixels, there is a formation of photoelectron. Photo म्हणजे काय? लाईट पासून ते इलेक्ट्रॉन तुमचे तयार होणार आहेत and those electrons will be transferred to this conductive material. Correct. Now this black portion in between, see here, transfer gate. हे काय इथे ब्लॅक दिसते का? डार्क ब्लॅक. So that portion is called as a transfer gate. This transfer gate will transfer those photoelectron from this pixel to the conductive path. Right.
प्रत्येक तुमच्या ज्या ज्या पिक्सेलवर जेवढी लाईट पडेल तेवढे जास्त फोटो इलेक्ट्रॉन, जास्त लाईट पडली तर जास्त फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होणार आहे. इफ लाईट इज लेस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी फॉर्म. ओके, सो दोज फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रान्सफर्ड फ्रॉम दिस पिक्सेल टू कंडक्टिव्ह पाथ वाया ट्रान्सफर गेट. ठीक आहे, आता या पिक्सेलमध्ये जे काही फोटो इलेक्ट्रॉन तयार झाले ते कुठे आले, इथे आले. ॲज दिस इज अ कंडक्टिव्ह प्लेट, दोज इलेक्ट्रॉन्स विल बी कॅरीड आउट टू दिस हॉरिझॉन्टल कंडक्टिव्ह पाथ. बरोबर आहे. सगळे वर्टिकल तुमचे जे काही कंडक्टिव्ह पाथ आहे सगळेजण काय करणार आहे, एव्हरी वन विल कॅरी देअर ओन फोटो इलेक्ट्रॉन्स टू द हॉरिझॉन्टल कंडक्टिव्ह पाथ. राईट. या पिक्सेलमध्ये जे काही फोटो इलेक्ट्रॉन तयार झाले दे वर सेंड हिअर. या पिक्सेलचे हिअर, फ्रॉम दिस पिक्सेल हिअर, हिअर. करेक्ट. Same goes with the other three columns also. The photo electrons transferred, photo electrons form in a pixel will be transferred from pixel to a conductive path via transfer gate. Those conductive path will carry all the electrons to the horizontal conductive path. All right. After that, what is going to happen? There is a conversion. Okay, at this point we have a charge, current आहे आपल्याकडे आतापर्यंत. कंडक्टिव्ह पोर्शन मध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहे. इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट करंट. So we need to convert that current into its equivalent voltage. What we are going to do, there is a charge to voltage conversion. The capacitor put केला तिथे मध्ये, and capacitor will convert that charge or current into its equivalent voltage. Okay, that voltage is applied to the circuit. This circuit is nothing but your analog to digital converter, ADC. Okay, till now we are having the analog signal only. Current, voltage are the analog signal. We have to convert that analog signal into its equivalent digital signal. That is why this triangle is nothing but your analog to digital converter. Everybody is getting the working of this diagram. काय होता है? Yes, ma'am. Yeah. So that Yes, ma'am. charge will be converted into a voltage via this capacitor, and that analog quantity will be applied to the analog to digital converter. This analog to digital converter will convert that analog quantity into its equivalent digital quantity, and that is what is the output we are going to get at the output of image sensor with the help of CCD image sensor. समजलं की नाही? Yes, ma'am. आता मी तुम्हाला सांगितलं ना आतापर्यंत जे काही मी बडबड केली या सेन्सर बद्दल, तीच सगळी इन्फॉर्मेशन इथे लिहिलेली आहे इथपर्यंत. हे सगळं तेच एक्सप्लेन केलेलं आहे. ठीक आहे. सीसीडी सगळ्यांना समजलंय का काय होणार आहे? देर आर मल्टिपल पिक्सेल्स. इफ लाईट फॉल ऑन दॅट पिक्सेल इट विल क्रिएट अ फोटो इलेक्ट्रॉन. ऍज द इंटेन्सिटी ऑफ लाईट इज हाय, फॉर्मेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो हाय. जेवढे जास्त लाईट असणार तेवढे जास्त फोटो इलेक्ट्रॉन तयार होणार आहे. दोज फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रान्सफर फ्रॉम पिक्सेल टू कंडक्टिव्ह पाथ वाया ट्रान्सफर गेट. हे जे ब्लॅक पोर्शन दिसतोय ना, डार्क ब्लॅक, दॅट इज युअर ट्रान्सफर गेट. सो हे पिक्सेल कडून तुमचे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिव्ह पाथवर ड्रॉप केले जातात. The vertical conductive path will collect all the photoelectron and pass it to the horizontal conductive path. The electrons which are present in the horizontal conductive path are in the form of charge. That will be converted into a voltage. म्हणजे current to voltage conversion केलं जातं via capacitor. After that we have analog input at this point. That analog input is given to the analog to digital converter. It will convert that analog input into its equivalent digital input. Okay, so at output we are going to get a digital signal. This is all about your CCD image sensor, right? Next up we have a CMOS. CCD सगळ्यांना समजलाय का? I'm asking again. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Up next we have a CMOS image sensor. CMOS is what? Complementary metal oxide semiconductor. Okay. Complementary is what? NMOS and PMOS. Like MOSFET तुम्हाला फर्स्ट इयरला झालेलं आहे, करेक्ट? सॉरी, फर्स्ट सेमिस्टरला. Everybody is like known with the concept of MOSFET. हो मॅम. हा, त्या मॉसफेटचे दोन टाईप असतात, एनमॉस आणि पीमॉस. आणि ते दोन्ही जर मी एकत्र कनेक्ट केले तर इट विल फॉर्म अ सीमॉस. ठीक आहे. आता सीमॉस मध्ये काय होणार आहे? सी हिअर, हे जे काही पिक्सेल्स आहेत, हे जे हा जो पोर्शन दिसतोय, दिस इज अगेन अ पिक्सेल. ठीक आहे. सो दिस स्विच इज कॉल्ड एज अ पिक्सेल सिलेक्टर स्विच. सपोज ऍट द आउटपुट आय वॉन्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वन पिक्सेल ओनली. मला फक्त ह्या एका पिक्सेलची इन्फॉर्मेशन पाहिजे. आय डोंट वॉन्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल दिस पिक्सेल. व्हॉट विल आय डू? I will connect this switch. Okay, that switch is here. I have to connect this one switch also.
So that what will happen, whatever the photoelectrons formed by this pixel will be transferred from this switch to this ADC. ओके. सो आधीच्या प्रोसेसमध्ये काय होतं, सगळे इलेक्ट्रॉन्स एकत्र यायचे आणि मग एक इमेज बनायचे. इथे each and every pixel has its own pixel selector switch as well as its own voltage conversion amplifier, current to voltage conversion. आपण इथे काय केलं होतं, सगळ्यात शेवटी सगळ्या जो काही चार्ज आपला होता, जो काही करंट होता, त्या सगळ्या करंटचं व्होल्टेज मध्ये कन्वर्जन केलं तर ऍट लास्ट. बट हिअर इन केस ऑफ CMOS व्हॉट वी हॅव, सी दिस, हा जो काही छोटा ट्रायंगल दिसतोय ना, तो दिस ट्रायंगल इज नथिंग बट युअर चार्ज टू व्होल्टेज कन्वर्जन अँप्लिफायर. ओके. म्हणजे ही पिक्सेल जे काही करंट तयार करणार आहे, व्हॉट एव्हर द इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू मेड बाय दिस पिक्सेल विल बी कन्वर्टेड हिअर इटसेल्फ. Current to voltage conversion will be done for this pixel here itself, and whatever the output voltage we have, that output voltage will be connected to the final output. Correct? As simple as that. याच्यामध्ये काही जास्त विचार करण्यासारखं नाहीये. Suppose I'll explain another cell. I want output of this cell. Okay, या पिक्सेलचा आउटपुट मला इथे पाहिजे. What I need to do? First of all, या पिक्सेलवर काहीतरी लाईट फॉल झाली. बिकॉज ऑफ दॅट there is a formation of some photoelectrons. Those photoelectrons is in the form of current. Current will be converted into a voltage via this current to voltage amplifier. As it is converted into a voltage, this switch will get selected. Okay. What is the function of switch? आता हे सगळे स्विच ओपन आहेत, फक्त हा एकच स्विच क्लोज आहे. म्हणजे काय, इट इज गोइंग टू कंडक्ट द इन्फॉर्मेशन. करेक्ट. या पिक्सेलचं आउटपुट कुठे आलं, थ्रू द स्विच ऍट दिस पॉइंट. नाउ हिअर आय नीड टू कनेक्ट दिस स्विच. हे कनेक्शन केलं पाहिजे की नाही, so that this voltage will be flow through this switch to this output amplifier. Output amplifier काय करणार आहे, it is going to amplify the signal. ठीक आहे. After that, once it is amplified, it is given to the ADC, analog to digital converter, and digital output you are going to get at this final stage. समजलं का CCD काय आहे? Yes, ma'am. किती लोकांना नाही समजलं? खूप सिंपल आणि साधीशी टेक्निक आहे. प्रिव्हियस स्टेट मध्ये काय सगळं आपण कंबाईन करून मग कन्वर्ट करत होतो. हिअर ज्याचं त्याचं ज्या त्या ठिकाणीच कन्वर्ट करायचं आणि मग आउटपुटला प्रोव्हाइड करायचं. ओके. आता जर मला पूर्ण फायनल इमेज, पूर्णचं पूर्ण मला याच्यावर बघायचं असेल, आउटपुट इमेज बघायची असेल, फुल पिक्चर, तर व्हॉट विल आय डू, आय विल कनेक्ट ऑल द स्विच. सगळे स्विच कनेक्ट करणार, बरोबर, आणि हे पण सगळे स्विच कनेक्ट करणार. व्हॉट डज दॅट मीन, सगळे स्विच कनेक्ट केलेले आहेत. या पिक्सेलचं कन्वर्जन होऊन मला व्होल्टेज मिळेल इकडे, या पिक्सेलचं मिळेल, या पिक्सेल, सगळ्या पिक्सेलचं आउटपुट व्होल्टेज मला इथे मिळेल. दॅट आउटपुट व्होल्टेज विल बी अँप्लिफाईड, दॅट विल बी कन्वर्टेड इन टू अ डिजिटल फॉर्मॅट, आणि इथे मला आउटपुट मिळेल फायनल. राईट? समजलं? Yes, ma'am. ओके, गुड.